रियासती वज़ीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने आज रियासती वज़ीर बराए सेहत इटाला राजेंद्र और मकामी वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हमरा मस्तखर महबूब नगर का दौरा किया। सुबह 11 बजे वो मयूरी इकोपार्क का मुआयना किया और इससे मुतसिल मुल्क भर के सबसे बड़े KCR इको अर्बन पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया है। वहाँ से वज़रा का काफ़िला महबूब नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुँचा, जहां रियासती वज़ीर के तारक रामा राव ने वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र और मकामी वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और मकामी MP मन्ने श्रीनिवास रेड्डी के हमरा सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि बेहतर सेहत और तालीम तेलंगाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इन्होंने कहा कि KCR की क़यादत में हुकूमत रोज़ अज़ल से ही आवाम को बेहतर सेहत पहुँचाने के लिए कोशा है। रियासती वज़ीर बराए सेहत इटाला राजेंद्र का कहना है कि महबूब नगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी और इसको तमाम तर सहूलियात से लैस करने में हुकूमत शब व रोज़ जदोजहद कर रही है और इस दवाखाने को मज़ीद सहूलियात से लैस करने के लिए काम किया जाएगा। बादशाह रियासती वज़रा KTR और डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने शहर महबूब नगर में बाईपास सड़क फुटपाथ के कारोबारियों के लिए महकमे बल्दिया की जानिब से तैयार किए गए शेड्स, योगा सेंटर, सुलभ कॉम्प्लेक्स और वर्नापेट के स्कलराई पहाड़ के पास 600 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। रियासती वज़ीर के तारक रामा राव ने मस्तखर महबूब नगर के वाइट हाउस मिड डिस्ट्रिक्ट को कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक मेपा और महकमे बल्दिया के इश्तराक से मुनक़िदा कर्ज मेले का इफ्तिताह भी अंजाम दिया है। इस प्रोग्राम की सदारत मकामी MLA व रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने की है। ज़िले कलेक्टर S वेंकटराव, ज़िले परिषद चेयरमैन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी, ज़िले के सभी अराकीन असेंबली, रुकन असेंबली चिन्नूर बालका सुमन, सदर नशीन DCC बैंक भी इनके हमरा मौजूद थे। रियासती वज़ीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने अपनी मुखातिबत में कहा कि आज के इस लोन मेले में 140 करोड़ के कर्ज की तकसीम को बाइस फ़ख्र करार दिया। इन्होंने शहर की तरक्की को मिसाली करार दिया। आज रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में हर कारोबारी तबके को कावो ठेला बंडी के कारोबारी से लेकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मुताल्लिक़ा कारोबारियों को कर्ज फराहम किया जा रहा है। KTR ने रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए चलाए जा रहे फलाही स्कीमात पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने मजीद कहा कि एक वक्त में जब KCR ने पार्लियामेंट में महबूब नगर की नुमाइंदगी की थी, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर ने आज इलाके को पसमानगी से बाहर निकालने के लिए पालमू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी हो या ज़िले को सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी, चीफ मिनिस्टर की ज़िले के तय मोहब्बत और तरक्की के लिए संजीदगी का इजहार किया है। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई है। ज़िले कलेक्टर S वेंकटराव के इजहार तशक्कुर पर प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। యువ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అడుగు అడుగు నడుస్తూ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత KTR గారు ఈ రాష్ట్రంలో మంత్రి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటి శిలాఫలకం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోనే వారికి ప్రారంభించిందంటే మరి జిల్లా ప్రజల పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। మరి ఈరోజు 15 మంది డాక్టర్లు ఉండేది ఆ రోజు, ఈరోజు 200 మంది డాక్టర్లు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు। 70 మంది నర్సులు ఆ రోజు ఉండేది, ఈరోజు 455 మంది నర్సులు ఇలా పనిచేస్తూ ఉన్నారు। ప్రతి చిన్న స్కానింగ్ చేయాలని హైదరాబాద్ ఈ కాలేజ్ అధికారులందరూ కూడా అతి తక్కువ కాలంలో కాలేజీకి ఫౌండేషన్ KTR గారు వేస్తే దాన్ని కట్టుకొని మళ్ళీ వారి చేతుల మీదుగానే దీన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। రెండవ అతి ముఖ్యమైనటువంటి శుభకార్యం ఏంటంటే ఈ కాలేజీకి అనుబంధంగా ఒక 1000 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కూడా ఈరోజు మనం భూమి పూజ చేసుకుంటా ఉన్నాం। దాన్ని కూడా
అతి తక్కువ కాలంలోనే కట్టుకొని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజానీకానికి ఆనాడు ఉద్యమ నేతగా కేసీఆర్ గారు ఈ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మరి స్థితిగతులు ఏందో ఆనాడు అనేక సభలలో చెప్పారు. తెలంగాణ ఉద్యమానికే స్ఫూర్తినిచ్చిన జిల్లా కరువు కాటకాలతో వలసలతో పల్లెడిల్లిన జిల్లా. ఈ జిల్లా ఆనాడు దేశవ్యాప్తంగా యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి అందించడంలో ఇక్కడున్న సమస్యలు కానీ ఇక్కడున్న పద్ధతులు కానీ ఆనాడు మనకు స్ఫూర్తినిచ్చినాయి. దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పటికే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వలస జిల్లా కాదు, కరువు జిల్లా కాదు, ఇవాళ ప్రజానీకానికి అన్నం పెట్టే జిల్లాగా ఎదిగింది ఈ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. ఈరోజు మంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు కళాశాల హాస్టల్ మనం ప్రారంభించుకున్నాం. ఇప్పటికే 4 సంవత్సరాల నుంచి కోర్సులు నడుస్తున్న విషయం మీకు తెలుసు. డైరెక్టర్ గారు ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు, సార్ గాంధీ తర్వాత ఉస్మానియా తర్వాత డిస్టింక్షన్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యే విద్యార్థుల్లో మా వాళ్ళే 3rd ప్లేస్లో ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. భవిష్యత్తులో మీరు గాంధీని ఉస్మానియాని అధిగమించాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాను. అదే మాదిరిగా గౌరవ మంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఇప్పటిదాకా మీకు నగరంలోని పట్టణంలోని ఏదైతే ప్రభుత్వ వైద్య ఆసుపత్రి ఉందో దానికి అనుబంధంగా మీరు నడుస్తూ ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో 1000 పడకల ఆసుపత్రి కూడా మంజూరు చేస్తానని మంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పారు. వారికి మీ అందరి తరఫున మనందరి తరఫున కూడా పాలమూరు ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి అద్భుతమైన సదుపాయాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇప్పుడే పెద్దలు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు 5 చోట్ల మహబూబ్ నగర్లో మొట్టమొదటిది, తర్వాత మన నల్లగొండలో, సూర్యాపేటలో, సిద్దిపేటలో, అదే మాదిరిగా బీబీ నగర్లో, నల్లగొండ జిల్లాలోనే బీబీ నగర్లో, ఈ రకంగా 5 చోట్ల మనం బ్రహ్మాండమైన కొత్త ఆసుపత్రులు దాదాపు 4000 పైచిలకు పడకలు వాటన్నిటిని కూడా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కేసీఆర్ కిట్ రూపంలో ఇప్పుడే మంత్రి గారు మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసినట్టు మాతా శిశు మరణాల సంఖ్యను కూడా గణనీయంగా తగ్గించుకోగలిగాం. పెద్దలు మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు ఈ పట్టణ ఈ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వెనుకబడ్డ పాలమూరు జిల్లాను అభివృద్ధిలో ముందుంచే బలమైన ప్రయత్నం చేస్తూ పాలమూరు పట్టణ రూపురేఖలు మార్చే దిశలో బలమైన ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూ ఉత్సాహవంతంగా సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆదరణ చూరగొట్టు ముందుకు పోతున్న గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్, యువజన సర్వీసులు, క్రీడలు, పర్యాటక శాఖ, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు జరుగుతున్న రుణమేళ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడానికి వచ్చేసిన సోదరులకి సోదరీమణులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు. మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు కూడా. ఈరోజు ఒకటే ఈ రుణమేళ కార్యక్రమంలో 145 కోట్ల రుణాలను 82,745 మంది లబ్ధిదారులకు ఒకే వేదికని అందించడం చాలా సంతోషం అని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇందులో చాలా మంది కరోనా దెబ్బకు అతలాకుతలమైన వీధి వ్యాపారులు ఉన్నారు. కరోనా దెబ్బకు దెబ్బతిన్న చిన్న మధ్యతరగతి సూక్ష్మ రంగ పారిశ్రామికవేత్తలు, ఎంఎస్ఎంఈ పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారు. మహిళా సంఘాలు, పట్టణ మహిళా సంఘాలు, మరి మీరు దాదాపు వీరు కూడా 2100 మహిళా సంఘాలు. అందులో మా చెల్లెమ్మలు దాదాపుగా ఒక్కో సంఘంలో 15 మంది అనుకుంటే దాదాపు 30,000 మంది వాళ్ళు. ఆ రకంగా మొత్తం వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన లబ్ధిదారులు 82,745 మంది లబ్ధిదారులు 145 కోట్ల 24 లక్షల రూపాయల రుణాలను ఈ వేదిక నుంచి గౌరవ మంత్రి గారు ఇంకా ఇతర పెద్దల